صاف پانی کے حوالے سے، آشیانہ کے حوالے سے ان کے سوال ناموں کا میں جواب دیتا رہا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 56 کمپنیوں کو، جو کہ ہماری حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومتوں میں بھی بعض کمپنیاں بنی تھیں، اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنا کر پوری قوم کے سامنے رسوا کرنے کی بھونڈی کوشش دن رات کی جاتی رہی، اور یہ کہا گیا کہ صاف پانی میں جو ایک کمپنی تھی حکومت پنجاب کی، اس میں اربوں کھربوں روپے کے جو قوم کی رقوم ہے ان کو غبن کیا گیا۔ پھر 3 سال اس کے اوپر جو صاف پانی میں جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا، ان میں انجینئر راجہ صاحب جو صاف پانی کمپنی کے بورڈ کے چیئرمین تھے اور ایم پی اے بھی تھے حکومت، ساتھیوں کو حکومت پنجاب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وہ کئی مہینے جیلوں میں رہے، اور بالآخر الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا آنریبل نیب کورٹ کا، جس میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو آنریبلی ایگزونریٹ کر دیا، ان کو بالکل باوقار طریقے سے وہ رہا ہو گئے۔ مگر جس طریقے سے انہوں نے نیب کے عقوبت خانے میں کئی ماہ گزارے اور پھر جیلوں میں جس طرح وہ رہے، یہ صرف ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، بہن بھائی، ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتی رہی ہوگی۔ یہ فیصلہ جو آنریبل کورٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے، یہ الحمدللہ میری نہیں، یہ ہماری پی ایم ایل این کی حکومت کی، میاں نواز شریف کی، حکومت پنجاب کی، وفاق کی، پی ایم ایل این کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان سب کی یہ عزت ہے، ان کے سب کی یہ توقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ نے عطا کی۔ اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو آنریبل جج صاحب نے جو لکھا ہے، جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا، ان کو بری کیا، اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں 6 اکتوبر 2018 کو مجھے نیب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر لیا، اور پھر دن رات میرے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 118 یہ ایک چھوٹا پلانٹ تھا، چھوٹا منصوبہ تھا، 118 فلٹر پلانٹ صاف پانی کے، ان کا یہ کانٹریکٹ تھا۔ مئی 2015 میں اس کی جو بولیاں تھیں وہ یعنی بڈس کھولی گئیں، بڈس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بولیاں جو تھی آئی تھی، بڈس آئی تھی، وہ ان کو کھولا گیا، اور بالآخر اپریل میں یہ بڈس کھولی گئیں 2015 میں، اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی آپ کے میں پیش کر دوں گا۔ یہ ہے 14-15 مئی 2015 کی بورڈ کی میٹنگ، یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو ابھی یہ دے دیتا ہوں، اور اس بورڈ کی میٹنگ کو میں نے شیئر کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ، یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو چیئر کر سکتے تھے۔ تو بھائی، اگر میں بطور وزیر اعلیٰ
पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों को, डिपार्टमेंट्स को अगर मैं चेयर करता था, चाहे वो फूड है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो हेल्थ है या एजुकेशन है, वो भाई जरा खामोशी इख्तियार कर रहे मेहरबानी। चाहे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और जो भी उन मंसूबों को या उन महकमों को मैं चेयर कर सकता था, तो इन कंपनीज को जो कि पंजाब हुकूमत की, उनको चेयर करने में कौन सा कानून आड़े आता था। मगर वो नैब के अकूबत खाने में नाइबीन, जिनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा, उन्होंने दिन रात ये छोड़ कि आपको तो हक ही नहीं था, आप इनको चेयर करते फलां करते। मैंने कहा अगर मुझे हक नहीं था तो चलो फिर मेरे खिलाफ अपना ये भी जुर्म जो है लगा दो और फिर कोर्ट में चलेगा मामला। बार कैफ ये मीटिंग मैंने अटेंड की, अपना चेयर की, और ये मिनट्स हैं 13वीं बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 14 मई 2015। इसमें ये क्लियरली लिखा है और मैं वो आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। The meeting started with recitation of Quran Kareem, यानी अल्लाह ताला के नाम से मीटिंग शुरू हुई, और फिर the company gave presentation on the updated status of Punjab Saaf Pani. The chairman, he apprised the chair award of contract of 20% lowest bid offer in the light of the direction of the chief minister. मैंने जब ये बिड खुली थी तो उसको जो लोएस्ट बिडर था वो था 1 अरब और 14 करोड़ रुपए की लोएस्ट बिड थी 115 फिल्टर प्लांट्स के लिए, 118 फिल्टर प्लांट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए थी लोएस्ट बिडर जो था, यानी सबसे कम बोली देने वाली कंपनी, और उसका कंपनी का नाम था KSB पंप्स। और इसके चेयरमैन या CEO को भी 3 महीने नैब के हुकूमत खाने में रखा गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह जुल्म और ज्यादती नैब न्याजी गठजोड़ ने ढाई बेगुनाह लोगों के ऊपर, जिनका कोई कसूर नहीं था, कतन कोई कसूर नहीं था। उनके CEO और चेयरमैन को भी रखा उन्होंने नैब के हुकूमत खाने में, और बस एक ही बात करते थे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तुम बयान दे दो, झूठा सच्चा हम तुम्हें कुछ नहीं, बीबी खामोशी इख्तियार करें ना प्लीज, झूठा सच्चा बयान दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। किसी को कहा कि जनाब आप शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, हम आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा देंगे, ना जाने क्या क्या। नैब के हुकूमत खाने में इमरान नियाजी नैब गठजोड़ ने मुझे निशाना बनाने के लिए और मतून करने के लिए क्या क्या ऑफरें दी और लालच और जुल्म और सितम किए। तो ये है 1 अरब 14 करोड़ रुपए की लॉस बिड। अब नैब का कानून ये कहता है, नैब का पेपरा का कानून ये कहता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है, जो कानून सूबों के लिए, वफाक के लिए, वो कहता है कि बोली देने वालों से आप नेगोशिएट नहीं, हुकूमत नेगोशिएट नहीं कर सकती, खरीदार हुकूमत है वो नेगोशिएट नहीं कर सकती। The lowest evaluated bidder shall be awarded the contract, यानी इसके बरक्स कानून पेपरा के ये कहता है कि जो लोएस्ट बिडर है, यानी कम सबसे कम बोली देने वाले को शैल बी अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट, ना मे है ना विल है, शैल है, यानी हुक्मन ये कानून कहता है कि खरीदार यानी हुकूमत पंजाब इस केस में शैल अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट, उससे आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। ये भी है अपना दूसरा कहाँ है, यस लिमिटेशन ऑन नेगोशिएशन, ये पेपरा रूल्स हैं, देख लें पेपरा रूल्स हैं, ये लिखा हुआ पेपरा रूल्स। Save as otherwise provided in these rules, a procuring agency shall not negotiate with any of the bidders, यानी procuring agency यानी इस मद में हुकूमत पंजाब shall not, यानी shall का लफ्ज है कि वो बिडर से, बोली देने वालों से नेगोशिएट नहीं करेंगे। मगर मैंने इस कानून की धज्जियां उड़ाई, मैं इस जुर्म को मैं मानता हूं, मगर ये जुर्म मैंने पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे के करोड़ों आवाम के लिए जुर्म किया। और जब भी मुझे जिंदगी में मौका मिला
میں یہ جرم ایک بار نہیں 1000 مرتبہ کروں گا اس غریب قوم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے. چنانچہ بھائی آپ مجھے بات تو چنانچہ میں نے ان سے کہا سب سے کم بولی دینے والوں کو کہ ایک جو ارب 14 کروڑ کی بولی تھی کہ آپ 20% کم کریں. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا آپ بجائیں چھوٹی کریں, ہم انشاءاللہ دوبارہ بیڈنگ کریں گے. کہ یہ زیادتی ہے, ہم سب سے کم لوس بیڈر ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہمارا حق ہے. کہ آپ نہیں کر سکتے نیگوشیٹ. میں نے کہا میرے خلاف آپ پرچہ درج کر دیں, میں کر رہا ہوں نیگوشیٹ اس قوم کے بھلے کے لیے. قوم کا پیسہ یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, یہ غریب قوم کا پیسہ ہے, مانگے تانگے کا پیسہ ہے. چنانچہ الحمدللہ اس کے بعد جب وہ دوبارہ میٹنگ ہوئی تو وہ پھر انہوں نے 1 ارب 14 کروڑ کو صرف 119 فلٹر پلانٹس کے لیے, بہت چھوٹی تعداد تھی, 1 ارب 14 کروڑ کو کم کر کے وہ 98 کروڑ پہ لے آئے اس کو. 98 کروڑ 90 لاکھ یہ انہوں نے قیمت کم کی. یعنی 15 کروڑ روپیہ انہوں نے اس منصوبے میں میری ضد پہ کہہ لیں میرا I was insisting, I was persisting. اس غریب قوم کے لیے قانون کہتا تھا کہ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, shall not negotiate لوس بیڈر سے. میں نے کیا یہ جرم ایک دفعہ نہیں, اور میں اس طرح کے ہزاروں جرم کر چکا ہوں جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں پچھلے 3.5 سال سے, جس میں میں نے کئی 100 ارب روپے بچائے اس غریب قوم کے. اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا اس خدائے بزرگ و برتر سے ڈر کے, بڑی عاجزی سے, کروڑ مرتبہ نہیں اربوں مرتبہ سے ڈر کے, کہ میں نے اس قوم کی, غریب قوم کا ایک ایک پائی میں نے بچائی ہے. اور ان 10 سالوں میں جو کہ مجھے نواز شریف کی لیڈرشپ میں صوبے کی خدمت کا موقع ملا, تو میں نے کہا کہ میں نے 3300 ارب روپے خرچے ہیں پنجاب کی, 3300 ارب یعنی 3.3 ٹریلین روپے, 3300 ارب روپے ان 10 سالوں میں عوام کی خدمت کے لیے, چاہے وہ PKLI ہے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, چاہے وہ میٹرو بس ہے, چاہے وہ اپنے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے ہے, چاہے وہ ہسپتال ہیں, چاہے وہ تعلیم کے ادارے ہیں. تو میں نے 1 ارب 56 کروڑ روپے 1056 کروڑ روپے میں نے بچائے اس طرح کے سودے کر کے. نیٹ سیونگ یعنی سب سے کم بولی دینے والے سے میں نے مزید جو پیسے کم کرائے. یا پھر چنیوٹ کا آپ جانتے ہیں وہ خام مال کا ایک خزانہ ہے اس غریب قوم کا, جو کہ مشرف نے اپنے سیکرٹری کے بھائی کو دے دیا غیر قانونی طور پر. وہ امریکہ میں رہتا تھا اور مفت بغیر کسی بیڈنگ کے. وہ پھر میں نے 3.5 سال جنگ لڑی اور اس خزانے کو, قوم کے خزانے کو عدالت عالیہ کے فیصلے سے میں نے اس کو اپنا چھڑوایا اس قبضے کو. اور وہ آج سپریم کورٹ کے وہ جج ہیں, بڑے آنریبل جج ہیں, جنہوں نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک اس قوم کے ساتھ کھلا دھوکہ ہے. اور اس کو میں نے اور پہلا پھر جو فیز تھا, لمبی بات نہیں کر رہا, پہلا فیز تھا اس کی ساری کھدوائی کا یا انویسٹیگیشن کا. تو پہلے فیز میں ہمارے دور وہ مکمل ہوا اور وہ 4 ارب ڈالر کا پہلا فیز ہے. آج کی اگر آپ 4 ارب ڈالر کی آپ روپے کی آپ جو ایکویشن اس سے حساب لگوائیں تو یہ بن جاتا ہے کچھ تقریباً 550-600 ارب روپیہ. اس زمانے میں چونکہ ڈالر 100 روپے کا تھا تو وہ 400 ارب روپے صرف چنیوٹ کے خزانے میں نے بچائے اس غریب قوم کے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس طرح بے شمار میں مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن آج صرف اس کے اوپر اتفاق. یہ جو اورنج لائن ہے, چائنا اور پاکستان کے درمیان تو کبھی بیڈنگ نہیں ہوئی تھی. قانون یہ کہتا ہے, پاکستان کا قانون, میں نہیں کہتا, کہ چین اور پاکستان کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, چاہے وہ لونز ہیں یا وہ گرانٹ ہے, اس کے اوپر بیڈنگ نہیں ہوگی. یہ قانون پاکستان کا ہے. اور 74 سال اس قانون پر عمل ہوتا رہا اور اس قانون کو توڑا تو میں نے توڑا. آگے پہلی مرتبہ 74 سال میں اورنج لائن پہ میں نے بیڈنگ کی. چین کی حکومت نے کہا کہ شہباز شریف صاحب, یہ تو آپ کے بھائی نواز شریف کو آپ کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کریں, تو اب آپ بیڈنگ کریے. تو بیڈنگ کا تو کوئی جواز ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن مجھے پنجاب کی اسمبلی پوچھے گی کہ پنجاب کے وہاں پوچھیں گے جناب کتنے پیسے میں لیا, کسی اور جگہ سے لیتے تو کتنے پیسے میں ملتا, ان سے لیا تو کتنے پیسے میں. اس لیے بیڈنگ ضروری ہے.
चीन की हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बिडिंग मान ली। जब बिडिंग हुई तो फिर लोएस्ट बिडर से मैंने वही जो मेरी बुरी आदत है, मैंने फिर कानून को तोड़ा और नेगोशिएट यानी लोएस्ट बोली, कम से सबसे कम बोली देने वाले से मैंने कहा कि आप पैसे कम करेंगे। जी अब आपके तो पेपर रूल्स को मैंने मान लिया, बिडिंग कर दी। अब आपके पेपर रूल्स कहते हैं कि सबसे कम बोली देने वाले से आप मजीद नेगोशिएट नहीं कर सकते। मैंने कहा ये मुझे आदत पड़ गई है, जिस तरह एक भंगी को भंग पीने की आदत पड़ जाती है। मुझे इस कौम के एक एक धेले को बचाने की मेरे खून में ये बात है, मैं ये करूंगा, मेरी मजबूरी, ये कीमत ज्यादा है। बाहर कैफ लंबी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने सबसे कम बोली देने वाले इस ऑरेंज ट्रेन में मैंने 70 अरब रुपए बचवाए, 70 अरब रुपए इस कौम के मजीद कम करवाए। नैब के हुकूमत खाने में नैब के जो नाइबीन थे वो कहते जी क्या जी, ये अपना चीन तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। मैंने कहा तो इसमें क्या दो राय है। कहने का मकसद ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अहद चीमा शामिल है, जिसमें फवाद शामिल है, जिसमें हमारे पार्टी के ज़ोमा शामिल हैं, जिसमें मेरे ख़ानदान के अफराद शामिल हैं। किस तरह नैब न्याजी गठजोड़ ने इस मुल्क की मईशत को, एतमाद को ठेस पहुंचाया और चीन जैसे मुल्क को नाराज कर लिया। फिर मेरे खिलाफ कहां नहीं गए। चीन से जाके आपको याद है कि वो मुल्तान मेट्रो और यादेव का वो ढकोसला जो एक टीवी पे चैनल पे दिन रात आज से 3.5 साल पहले चलता रहा कि $17 मिलियन शहबाज शरीफ खा गया। इमरान खान वो कागज लहराता था कि 27 अरब रुपए ले लिए उससे, जावेद सादिक से, और ये जाली कागज वो लहरा रहे थे। फिर मुझे 10 अरब रुपया मांग लिया जनाब, इसमें पनामा में वो केस अदालत में है, वहाँ पर उनके वकील ही नहीं आते और जवाब नहीं जमा कराते। कहने का मकसद ये है वो। और फिर अभी जो लंदन का NCA का जो इदारा है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके बारे में मैं आप सब जानते हैं, वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। उसमें अभी 2 दिन पहले ये जो नई लीक्स आई हैं, जिसमें स्विस एक बैंक है, क्रेडिट स्विस है, उसमें पाकिस्तान के भी बाज़ लोगों के नाम आए हैं कि उनके पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पड़े हैं। तो फिर वो मेरे हवाले से NCA ने स्विट्जरलैंड में जाके चेक किया, मुझे भी उसका इल्म नहीं था। वो जब लंदन की अदालत से जो कोर्ट पेपर्स जो सामने आए, वो कई सौ, तकरीबन 500-700 पेपर्स हैं, उनमें फिर पता चला कि मैंने जो अपने वहाँ पर वकील को फीस दी थी, ये जो डेली मेल के खिलाफ मैंने जो मुकदमा दायर किया हुआ है, उस हवाले से भी वो उन्होंने अपना कहा कि चेक करवाएं स्विट्जरलैंड से पैसे कहाँ से हैं, इसके पीछे कोई शरीफ नाम का तो कोई नहीं है। वहाँ से फिर राइटिंग आया स्विट्जरलैंड से कि शरीफ नाम का इस अकाउंट में, इसके पीछे कोई नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम, उसे डरना चाहिए हर वक्त, उसे रहम मांगना चाहिए। हम बहुत खताकार इंसान और मैं सबसे खताकार तरीन इंसान हूँ, हर वक्त रब ताला से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैंने अवामी खिदमत में नवाज शरीफ की लीडरशिप में अल्लाह ताला के फज़ल करम से अपना खून और पसीना दिया है। मैं कब्र में चला जाऊँगा, याद रखें, मैं बड़े अदब से उस मालिक से डर के मैं कहता हूँ, कब्र में चले जाऊँगा अगर मेरे खिलाफ एक धेले की, अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए, तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार में लटका दीजिएगा सजा के तौर पर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल गुजर गए हैं, उल्टे हो गए हैं, उल्टे ये इमरान न्याजी गठजोड़ उल्टे हो गए हैं और दिन रात बोहतान लगाते हैं। कभी फलाना चाय वाला, भाई तुम्हारे वो चाय वाले जो हैं अपना फॉरेन फंडिंग वो कहाँ गए? वो काली चाय पीते हैं या दूध वाली चाय पीते हैं? वो सवाल जो पैदा होता है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गरेबान में झांको। और जिस तरह करप्शन तुम्हारे घर में हो रही है इमरान खान न्याजी, जिस तरह करप्शन तुम्हारे सरकारी ऐवानों में हो रही है, चाहे वो LNG गैस के हैं, चाहे वो जो इंपोर्ट की गई, पहले शुगर एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई, फिर अरबों डॉलर खर्च करके इंपोर्ट की गई, फिर गंदम एक्सपोर्ट की गई, फिर गंदम इंपोर्ट की गई, और फिर LNG को जो महंगे दामों खरीदी गई, वक्त पे आपने LNG न खरीदी, अरबों खरबों किधर जाएंगे? ये मालूम जब्बा किधर जाएगा? आपका हेलीकॉप्टर केस कहाँ गया? वो अपना 1 अरब दरख्तों का केस कहाँ गया? ये दिन रात जो करप्शन होती है, अदवियात का मिनिस्टर तो आपने हटा दिया, उसकी जो करप्शन वो कहाँ गई?
इस हवाले से आपको कौम को जवाब देना होगा और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि कौम आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगी इंशाल्लाह। शहबाज साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो आपकी हालिया चंद रोज में बड़ी अहम मुलाकातें हुई। आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से और चौधरी बरादरान के घर भी गए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पूरी हो गई है, और अगर पूरी हो गई है तो कब लेकर? देखिए, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है, ये अदम एतमाद, तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात, उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने गरीब आवाम का भरकस निकाल दिया है। वो एक वक्त की रोटी से वो इस वक्त वो कासर है, जिंदगी उसके ऊपर तंग है। बीमार माँ या बाप या बहन के लिए दवाई नहीं ला सकते, तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, दूध पीते बच्चे के लिए पैसे नहीं हैं। आसमान से इस वक्त महंगाई बातें कर रही है, गुर्बत और बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही हैं। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारा आईनी हक है, हमारा सियासी हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता देंगे। शहबाज साहब, आप समझते हैं कि मईशत पहले ही डूब चुकी है? जो अभी चेंज आया है, आप क्या समझते हैं कि पहले ही मईशत जो है वो डूबी हुई है, और आप एक साल के लिए आकर इस मईशत को कैसे जो है वो सहारा दे सकेंगे? दूसरी जानिब एतजाज हसन कहते हैं, आपको किसने कहा कि मैं एक साल के लिए आऊंगा और मैं आऊंगा? ये तो अल्लाह ताला को नाम लिया जा रहा है कि आपको जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है, अगर सब अल्लाह के हाथ दे दिया जाए तो आप किस तरह? वो मेरी पार्टी की लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं पार्टी, वो मशावरत करके फैसला करेगी। जो वो हुक्म देंगे मैं करूँगा। सर, ये जो फॉरेन पॉलिसी में अभी एक चेंज आया है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया है, क्या आप इस चेंज को सही समझते हैं कि पाकिस्तान रशियन ब्लॉक की तरफ? नहीं, देखिए, हमें अपनी दुनिया के अपना जो ममालिक हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या कुर्ब जवार में हैं, उनसे हमें ताल्लुकात ठीक करने में यकीनन बहसीत कौम अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि नकल के लिए भी अकल चाहिए।